राजनैतिक दल आपन जदि गढ़ा चाहती प्रथम कथा देखा पड़े से व्यक्ति उपर निर्भर करे व्यक्ति कथा तो मुझे कहली मुझा मनोरंजन सहित एकमत जे विजय महापात्र निश्चित भाव में आजिका दिन में ओडिशार जन सम्मान्य नेता अनेक लोक अनेक कथा पचारती संपर्क भल अच्छी भल पाती सम्मान दिखती कि नेता होकर पुणी गोटे गोष्ठी या गोटे दल या ये पक्षे केवल संभव नुहे। जो इंटेलिजेंस व्यवस्था बीजेडी रे कोठी अछि एठी तो सरकार रे बीजेडी आ नाही नवीन बाबू तो सरकार रे ना से कोठु खबर पाउछन एठी तो के गवर्नमेंट ऑफिसर तको खबर दबार नाही जे अरविंद महापात्र बसिकरी आपन को विरुद्ध रे सब एफटी करी पैसा पत्र जोट की देइकरी विभिन्न लोक को धरिकरी विजय महापात्र बैकअप देइकरी गोटे विद्रोह होबा को जाउ ये कथा जो आज लेनिन बाबू कहते आम पाखे एविडेंस अच्छी से एविडेंस कौन गणतांत्रिक व्यवस्था रे सब जिन स्पष्ट भाव में कहवा दरकार जे ए बाबू जनक कि प्रकार विद्रोह करने जाऊले अरविंद महापात्र आप देखिए भूल भूल दरकार नहीं। राज्य राजनीति रे जोरदार गोटे विषय को नहीं चर्चा होची जे अरविंद महापात्र एवं सोना महाकुड़ को विजु जनता दल निलंबन करा जायछि एवं आज लेनिन महांती मध्य मिड डे ऑपरेशन कथा कहितले यार भितर सबुठु बड़ चर्चा जे बीजेडी रे जो भली स्थिति रहिछि आगो को विजय महापात्र गोटे बड़ धरणर परिवर्तन आनिबे कि आउ गोटे नुआ संगठन रो नेतृत्व नेबे कि ए विषय आमे आलोचना करिबा। मो सहित अच्छा न्यूज रूम एडिटर मनोरंजन मिश्र सर एवं वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी सर सर मु आपन को पचारि जे ई जो भली भाबे आज जो भली स्टेटमेंट आसीछि लेलिन महांतीकर जे बैकअप दउथिले विजय महापात्र एवं बिजु जनता दल को क्षति करबा पय चेष्टा करा जोतला या भितरे आपन को लागुछि कि जे विजय महापात्र पुनि थरे पुराना रोल को फेरिचंती एवं बड़ धरणर राजनैतिक परिवर्तन एवं नेतृत्व से आगु को नै पारंती। देखो विजय महापात्र गोटे समय शक्तिशाली राजनेता थे विजु बाबूंकर घनिष्ठ सहयोगी थे आज दिन में मुझे एक्जाक्ट कही परिबिनी बयस 75 वर्ष पखापाखि है आ भितर समय बहुत बदली गला मुझे भी कहबी ना जे से जड़े दुर्बल नेता बोली से जड़े शक्तिशाली नेता तांकर रणकौशल भल किंतु समय हाथ में 24 वर्ष हाथ में पड़े से 24 वर्ष भितर जदि निजर इलेक्टोरल प्रेजेंस टाको देखै पारि थांते एवं एक्टिव पॉलिटिक्स रे रहि पारि थांते ताले हुए तो ओडिशा पॉलिटिक्स गोटे नुआ दिगरे चली थांता। आज दिन रे आपण देखिबे तांको पुओ मात्र 1.5 वर्ष हबो विधायक बनिचंती एवं सी भारतीय जनता पार्टी को आसीचंती भारतीय जनता पार्टी रे मध्य तांकर भलो संपर्क नाही से गोटे मो कहबी राजनीतिक स्तर में एकाकी जीवन बिताउछन से कोनोसी पार्टी सहित आज दिन में ना किंतु तांको बहुत लोक मानती बहुत लोक भल पाती बहुत लोक तांको परामर्श नियंती ता माने नुहे जे विजय महापात्र विजु जनता दल रे गोटे बड़ विद्रोह करि पारिबे कारण वर्तमान समय रे जो माने गोटे विद्रोह करिवे सेति पई गोटे सर्कमस्टांसेस गोटे घटना कौन रहिबा दरकार पृष्ठभूमि रे गोटे बड़ धरणर असंतोष रहिबा दरकार नेता माने व्यस्त अछंती जने नेता खोजुचंती किए पैसा लगेइबो किए नेतृत्व नबो एई भली किछि आतुरपण मु देखि पारुनी वर्तमान विजु जनता दल रे से भली आतुरपण नाही किछि किछि असंतुष्ट नेता मोह खोलुचंती किंतु पार्टी भांगी आउ गोटे पार्टी करिबा लक्ष्य रे वर्तमान सुद्धा से भली किछि काम करा जायनी जेतबेले विजय महापात्र को खोजा पड़ी तो सनातन महाकुड़ टंका लगेबे विजय महापात्र विजु जनता दल को भांगी देवे आउ 1.5 वर्ष मात्र 1.5 वर्षर एमएलए अरविंद महापात्र ए क्षेत्र में गोटे बड़ भूमिका नेबे मते लागुनी ए सब गोटे संभवपर कथा एथिपाई जेतबेले गोटे दल भंगा हुए जो माने भांगिकरी आसीबे तांको भितर भी मानसिक स्तर रे सेतिकी गोटे भावना थिबो जे जो मानको कथारे बा जो मानको पाखकु मु जाउची से माने होचंती सेही भली पालिबा लोक जे मते गोटे राजनैतिक भविष्य देई पारिबे विजय महापात्र निजे वर्तमान समय रे जो पॉलिटिकल सिचुएशन ने निजर भविष्य नहीं से बहु प्रकार अंक कसुचंती तेणु ए क्षेत्र में मुझे केवल गोटे कथा कहबी आज दिन में से एक परिस्थिति आसीनी जेतबेले गोटे विभाजन आड़ को विजु जनता दल जाउची
ଆଉ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତାର ମଙ୍ଗ ଧରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାଜାରାम ସାର୍ को पचारे चाहिए सार कहले जे वर्तमान से स्थिति आसीनी एवं विजय महापात्र दीर्घ 24 वर्ष धरी जो भोट राजनीति रे सक्सेस नहांती किंतु एई किछि दिन भीतर आपण देखुतबे जे मोहम्मद मुकिम को सहित विजय महापात्र मिसुचंती एवं महानदी को नै मध्ये गोटे प्रकार एक्टिव पॉलिटिक्स करबा से आरंभ करि सारचंती। आपण को लागुची जे लेलिन महांती कर जो कथा रहितला आज ता धीरे सत्य अछि एवं विजय महापात्र चाहिले बीजेडी की भांगी देई पारंती। आपण जहाँ कहले बीजेडी रो मुखपात्र जहाँ कहते बोली जहाँ उद्धार करके आप प्रकृत में विजय महापात्र चाहिए बीजेडी दल किसी क्षति करें। आजिका दिन में विजय महापात्र को जदि आप तर्जमा करती विजय महापात्र पॉलिटिशियन भाव में तर्जमा करती आप प्रथम निश्चय निष्कर्ष पहुंचे से जड़े अवसर प्राप्त राजनैतिक नेता कहीं जुग गला बर्तमान हूँ जेनजी जुग आप गोटे दल को भांगे से किसी लोक आसवे आउ गोटे नुआ गोष्ठी गोटे राजनैतिक दल तैयारी करेंगे यही सब कार्य करने किए से जो मंग धरवा कम किए कर विजय महापात्र सटनली ये कम करें कहीं तार कारण हूँ जहाँ मुझे कहली से दीर्घ वर्ष धरिक दीर्घ वर्ष है से राजनीति कह गले ना क्या बा केतबेले ओडिशार फ्रिज इश्यू छोटिया मोटिया इश्यू उपर किसी मुह खोलिक जदि कौटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ता व्यतीत आप गला 20 वर्ष 25 वर्ष धरिक विशेषकर नवीन पट्टनायक जब आसले विजु जनता दल जब क्षमता को आसला वर्ष दिन आप देखिए उपस्थिति राजनीति रे आउ ओडिशार लोके कोठी अनुभव करि पारु ना। एक दुई रे धरिनिया जो विजु जनता दल को भांगी करी किसी लोक आनिबा कार्य विजय महापात्र लिप्त अछंती बोली कहजिवो कौ लोक विजु जनता दल रु छाड़िकी विजय महापात्र नेतृत्व में आसो कौन पे आसो सी यदि सेठू आसो एक से दल विरोधी कार्य जो मेंबरशिप भी जीव सी बर्तमान आसिक विजय महापात्र सहित मिसिक कौन केते बाट जापर ये हूँ जेनजी जुग मन रखा पड़ो। जेनजी माने जो मैंने 1997 रु 2012 मसीहा भितर जन्म होती अर्थात अपर एज लिमिट देखिले से युव गोष्ठी जहाँ बयस 28 रु 29 एवं 13 रु 15 भितर जो मैंने यही माने अब लोर होने अच्छा कहले ओडिशा जेनजी जुग कहूँ माने ओडिशा यही युव संप्रदाय जो मैंने सब अच्छा युव गोष्ठी लोक से मैंने यही प्रकार नेता को आउ के पसंद करना केवे पसंद करना। द्वितीय जिन जोटा बेसी गुरुत्वपूर्ण गोटे राजनैतिक दल आपड़ जदि गढ़ा को चाहती प्रथम कथा देखा पड़े से व्यक्ति उपर निर्भर करे व्यक्ति कथा तो मुझे कहली मुझा मनोरंजन सहित एकमत जे विजय महापात्र निश्चित भाव में आजिका दिन में ओडिशा जन सम्मान्य नेता अनेक लोग अनेक कथा पचारती संपर्क भल अच्छी भल पाती सम्मान दियंती किंतु नेता होकर पुणी गोटे गोष्ठी तैयारी करवा गोटे दल तैयारी करवा ये पक्षर केवल संभव नुहे। एक दुई जो मानकर कथा कह सनातन महाकुड अरविंद महापात्र पुओ ये गोटे बैकअप सपोर्ट विजय महापात्र दौले से आगे नेतृत्व आगे चलुले केमती दल भांगिक आउ कौन करेंगे आज्ञा ये गोटे नाटक एवं नाटक ये सब गौण चित्र बीजेडी द्वारा रचना कराया व्यतीत आउ कि बीजेडी अतीत एमती बहुत नाटक ये गोटे राजाराम क्वेश्चन ये आसुची ये नाटक कहीं बीजेडी जनता दल विधानसभा आसन संख्या 48 तार कारण हूँ नवीन पट्टनायक सब देखिए नवीन पट्टनायक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जब आप एनालाइज करेंगे आप देखिए सी सब छाई डरती तेणु सी देखुं 2024 निर्वाचन पर दल लोक अनेक समय दलर कार्यशैली को लेकर नाना प्रकार आलोचना पब्लिकली कर खबर दौरान समस्त जानते से नवीन पट्टनायक नेतृत्व प्रति से भावुँ यहाँ मो गोटे चैलेंज आज जी एति जोर पार्टी कहते काली सकाଳେ से आहरी बड़ जोर पार्टी न करेंगे कहबनी सागे आउ किसी लोक न मिसवे कहबनी जड़े लोक केवल कहूँ ता नुहे पार्टी अनेक वरिष्ठ नेता जो मैंने सब से मुह खोलिक कहते कौन कर परिस्थिति पार्टी चुप करने मोर किसी कहर कथा जे ये सब चलता बेले 1.5 वर्ष पाटितुंड होउची बीजेडी रे बहुत नेता बहुत कथा कहउचंती
ଏବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିସ ରେ କାହିଁକି ରଖାଗଲା? ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିସ ରେ ରଖିକି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ରଚନା କରାଗଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜାରାମ ବାବୁଙ୍କ କଥା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯଦି ଏ କଥାଟି ସତ ହେଇଥାଏ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଜେଡି ରେ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ତ ସରକାରରେ ବିଜେଡି ଆଉ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ତ ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କୋଉଠୁ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି? ଏଠି ତ କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାର ନାହିଁ ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଏମିତି କରି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କଥା ଯୋଉ ଆଜି ଲେନିନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଟି କଣ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ବାବୁ ଜଣକ କି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବା ଆଜି ଦିନରେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭୁଲ ଗପ ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଆ ଥିଲେ ଏଇଆ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଯୋଉ ରାଜନୀତିରେ ଭୋଟିଂ ରାଜନୀତିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ସେ ହାଇଲାଇଟ ମୋଡକୁ ଆସିଲେନି କି ଯେମିତି ମୋକିମକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ରୁ ମୋକିମ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଏବେ ଏ ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆରେ ଖବର କାଗଜରେ ଟିଭିରେ ଡିଜିଟାଲରେ ବାଜିଲେ କଣ ଜଣେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇଯିବେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଖବର କାଗଜରେ ତାଙ୍କ କଥା ପଢୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦଳ କରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଏଇଟା ଏଇଆ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ରାଜାରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାଜାରାମ ବାବୁ କଣ ନେତା ବନିଯିବେ? ରାଜାରାମ ବାବୁ କଣ ବିଧାୟକ ବନିଯିବେ? କିଏ ନ ଜାଣିଛି ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ? କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲ, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ରାଜାରାମ ବାବୁଙ୍କର ରବି ଦାସଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ରବି ଦାସଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେବେ? ତେଣୁ ଖବର କାଗଜ ଓଡିଶାରେ ସିଧାସଳଖ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ କିଏ ବିଦ୍ରୋହ କରିକିରି କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଓଡିଶାରେ କେହି ବିଦ୍ରୋହ କରି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ପଡୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଇପାରନ୍ତି, ନ ଏକମତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର ବୋଲି ତ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ନେତା କହିଲେ ଓଡିଶାର ଯିଏ ବଡ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବଡ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଡ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ନେତା ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଦଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ କେବଳ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାରେ କିଛି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ମିଡିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଛଡା ବିଶେଷ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିଦଉଛୁ ଯେ ଲୋକାଲାଇଜଡ ଆଜିଟେସନ ହେଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ହଉଛି, ମାଲକାନଗିରିରେ ହଉଛି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହଉଛି, ବା XYZ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ନେଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ହବ, ସେ ଅମୁକ ହବ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଜନମତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଜନମତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ନେତା ଓଡିଶାରେ କେହି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି 24 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ଗୋଟେ ନେତା ମାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୟାମେରାର ଆଖି ରହିବ, ସେ ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୌଣ, ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗେଡା। ସମସ୍ତେ ଗେଡା କହିଲେ ଭୁଲ, ବାମନ। ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ବାମନ। ଜଣଙ୍କ ପିଛରେ ପୁରା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ, ସବୁଠି ସିଏ ଯାହା କହିବେ ଜଣେ ହେଲେ ନେତା ବାହାରିଲେନି ଯେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପାର୍ଟିର କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ମତେ କେହି କହିଲେନି। ହଁ, ଏ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କୌଣସି ନେତା ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି ଚାଲିବେ, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ବଳ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ନେଲା ବେଳକୁ 100 ଥର ଭାବିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କଲେଜ ୟୁନିୟନ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ କଥା ହଉଛି ସେ ଇଲେକ୍ସନ କାହିଁକି ହୁଏ? ଛାତ୍ର ନେତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ବାସ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯଦି ନେତା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତିକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କରିବାର, ନେତା ତା ଦେହରୁ ତିଆରି ହେବେ।
ଏଇ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ତା ଦେହରୁ ଥିଲେ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ମିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ, ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ଗଲା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ଯେମିତି ନେତା ହେବେନି, କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବେନି, ସମସ୍ତେ ହାଁ ଜି କହିବେ, ତାହେଲେ ତ ଇଏ ତ ତାହେଲେ ନେତା କିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ? ବିଦ୍ରୋହ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ରଣକୌଶଳ ଅଛି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି 20ଟା 30ଟା MLA ଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖି ସରକାରକୁ ନଚେଇବା ପାଇଁ, ଅଛି କଣ ବା ସେତିକି ଅଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ? କିଏ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଳେଇ ଯିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସନାତନ ମହାକୁଡ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶାରେ କିଏ ଚିନ୍ହିଥିବେ ନା ସନା ମହାକୁଡ ପଇସା ଲଗେଇବେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ରଣକୌଶଳ ଦେବେ, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏଇଟା କଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କଥା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ, ବିଜେଡିର 24 ବର୍ଷର ଶାସନ, ବିଜେପିର ଇଏ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶାସନ, ଇଏ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ କିଛି ମାସ ଧରି ଲଗାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଇସ୍ୟୁକୁ କାହିଁକି ଏକ ନୂଆ ଦଳ ତିଆରି ଆଡକୁ ନିଆଯାଉଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁକିମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କିମ୍ବା ବିଜେଡିର ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନେତା ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପେସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଛି ଜାଗା ଦରକାର ରାଜନୀତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ସତରେ ଦରକାର କିଛି ନେତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ନେତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଦଳ ତିଆରି ହଉଛି। ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପାଇଁ ସେ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଉନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପେସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟା କଣ ସେଇଟା ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡେ ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହବ, ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଗୁଡିଏ ଖବର କାଗଜ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଏକରେ ଏମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା କଣ ଅଛି। ନେତୃତ୍ୱ, ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଯିଏ କି ଲିଡ୍ କରିପାରିବେ, ନେତା ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପବ୍ଲିକ ନାରେଟିଭ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଓଡିଶା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପବ୍ଲିକ ନାରେଟିଭ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? କୋଉ ନେତା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁବେ ବୋଲି? ତାପରେ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଭାଜନ ହବ। ବିଭାଜନ କୋଉ କାରଣରୁ ହବ? ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇକି ହବ। ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍ସ ୱାଇଡଲି ଡିସ୍କସ୍ଡ, ମୁଁ ସତ କି ମିଛ କହୁନି, ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଛରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅନେକ IAS IPS ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ନେଇ ଓଡିଶାରୁ ପଳେଇଲେ। ସେମାନେ କିଛି ହେଲା କି ନାଇଁ? ଯୋଉ କଥା ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ, କାହିଁ ବିଧାନସଭାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣକୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିଲେ କି? ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇଠି କହିବାର କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ ଅଛି ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ଅସୁଖୀ ନୁହେଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଡିଫେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ତାହା କାମ ଦବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବେ, ବିଭାଜନ କଲୁ, ଆମ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ମିଳ, ଆମକୁ ନବୀନ ଏ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ମିଳୁ, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଦଳରୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ବିଧାନ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେବେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆଜିକା ଦିନରେ ତାଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନ କରି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆମେ 10-15 ଜଣ ବାହାରି ଯିବୁ, ଯେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବିଦା କରିଦେବେ। ଆଉ ଏବେ ମତେ ଲାଗୁନି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର 20-30 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ସପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଫୋର୍ସ ହେଇକି ବାହାରିବେ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏମିତି କିଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ କହିବେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣାଉନି, ସବୁ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ରହିବାନି, ଚାଲ ପଳେଇବା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ବାହାରି ଆସିବେ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନୁହନ୍ତୁ, ସେ ଏମିତି କିଏ ନେତା ବି ନାହାନ୍ତି ନା। ଏ ଦଳ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ ବିଜେଡି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବ, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିବ। ଯଦି ବିଜେପି ଚାହିଁବ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଲୋଟସ୍ କରିବୁ, ଆମର କିଛି MLA କୁ ଆମେ ନବୁ, ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ। କଂଗ୍ରେସ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି ବିଜେଡିକୁ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଏକକ ଉଦ୍ୟମରେ ସନା ମହାକୁଡ ସହଯୋଗରେ ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ମତେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେତିକି ତାକତ ଦରକାର, ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ସେତିକି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦରକାର, ଆଉ ସେତିକି ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ଯେ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଆମେ ଯଦି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ଆମର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ଆସୁରାନ୍ସ ନ ପାଇଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଚାକିରି ମନେକର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କିଏ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଆମେ ଯାହା ଦଉଥିଲୁ ବଢେଇ ଦବୁ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆପଣ ସେତିକି ବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ସେଠିକି ଗଲେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବନିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ ଯିବେ। ନହେଲେ କଣ ଆପଣ ଯଦି ଯିଏ ମାନେ ସିଏ ଡାକିବ କଣ ଆପଣ ପଳେଇବେ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାନସିକ ମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତ ଖାଲି ଦରକାର। ସେତିକି ନାଇଁ, ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ- ସେକେଣ୍ଡ, ମୁଁ- ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହୁଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ କେତେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କେତେ ଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ କହିବା? ତାଙ୍କ ପୁଅ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଟୁ ବା କଡା ଶବ୍ଦରେ ସେ କିଛି ତା କହିବା ପଛର କାରଣ କଣ ରହିଛି? ନାଇଁ, କାହିଁକି ନାଇଁ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, କରନ୍ତି? ତା ପଛର କାରଣ ଯେ ଆମେ କହିବାରେ ଆମେ ଏଇଠି ବସି କହିପାରିବାନି ଯେ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଟି ଚୁପ୍, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଫଙ୍କସନିଂ ସେଇଟା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ବିଶେଷ କିଛି 24 ବର୍ଷରେ ହେଇପାରିନି, ଯୋଉ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଶାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ନୁହେଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ନେତା ହିସାବରେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା କାହା ସହିତ ନାହିଁ। ତା ପଛରେ କାରଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ ଫୋର୍ସ ତିଆରି ହବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ସମୟ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫୋର୍ସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ପଡିବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି ବୋଲି ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବୀନ ବାବୁ ନଉନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ତ ଲଗାତାର ଏଇ ମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନେ କଣ ଏଥିରେ ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ କରିଦେବେ? ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କିଛି ମୋର କହିବେନି? ମତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଛି, ଏ ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡିଏ କନେକ୍ସନ ଅଛି, କାଳେ ଆମ ପାର୍ଟିର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ବିଦା ନେଇଯିବେ କି, ଆମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ କି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେବେ କି, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭିତରେ ଭିତରେ କଣ ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି, ଏ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଭେଟିଲେ, ସେଠି ଯାଇକିରି କାହିଁକି ଦୀପାଳି ଆଉ ବିଶାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ଏଇ ନବଦାସଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଉଛି ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପଇସା ବାଲା ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେତା ମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ବିଜେଡିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେବେ କି, ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ କି, ଏ ଭୟ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୟଟା ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ କିଛି ନେତା ମୁହଁ ଯେହେତୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଭୟଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଭୟଟା କେବେ ସନାତନ ମହାକୁଡଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭୟଟା କେବେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କି ଭୟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଡର। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଳି ପକା ହେଇଛି। ହଁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, କଣ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଏଭଳି ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ ସହିତ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।